राष्ट्रमाता घोषित करो क्या बंद करो गौ माता राष्ट्रमाता माता की गौ हत्या गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। નમસ્કાર, હું છું રીના અને આપ જોઈ રહ્યા છો ટુડે ગુજરાતી ન્યૂઝ। બનાસકાંઠાના ડીસામાં આજે અખિલ ભારતીય સર્વદલીય ગૌરક્ષા મહાઅભિયાન સમિતિ અંતર્ગત વિવિધ સંગઠનના આગેવાનોએ ગૌમાતાને રાષ્ટ્રમાતાનું સ્થાન આપી ગૌ હત્યા પર પ્રતિબંધ લાવવા માટે નાયબ કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર આપ્યું હતું। ભારત દેશમાં ગાયને માતા તરીકે પૂજવામાં તો આવે છે, પરંતુ તેની હત્યા પણ ખુલ્લેઆમ થઈ રહી છે। ભારત દેશ જ્યારે આઝાદ થયો હતો ત્યારે 93 કરોડથી પણ વધારે ગૌવંશ હતો, પરંતુ ગૌ હત્યા નિરંતર ચાલતી રહેતા આજે આપણા દેશમાં માત્ર 9 કરોડ જેટલો જ ગૌવંશ બચ્યો છે। ત્યારે ગાયને રાષ્ટ્રમાતા તરીકે દરજ્જો આપવા માટે અને ગૌ હત્યા પર પ્રતિબંધ લાવવા માટે અખિલ ભારતીય સર્વદલીય ગૌરક્ષા મહાઅભિયાન સમિતિ દ્વારા મુહિમ શરૂ કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત આજે ડીસામાં પણ વિવિધ સંગઠનના આગેવાનો અને જાગૃત લોકોએ રિસાલા મંદિરથી જાગૃતિ રેલી યોજી હતી। ગૌ હત્યા બંધ કરેગા વहीं देश पे राज करेगा જેવા નારાઓ સાથે નીકળેલી રેલી શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર થઈને નાયબ કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી હતી, જ્યાં આવેદનપત્ર આપી તેમની આ માંગણી સરકાર સુધી પહોંચાડવા માટે રજૂઆત કરી હતી। આ અંગે ગુજરાત પરમ ધર્મ સંસદના અધ્યક્ષ કિશોરભાઈ દવે, ગંગારામભાઈ પોપટ અને નગરસેવક વિજયભાઈ દવેએ જણાવ્યું હતું કે ભારતની આઝાદીને 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, પરંતુ આજ સુધી ગૌ હત્યા પ્રતિબંધિત થઈ નથી। ત્યારે ચારેય પીઠના શંકરાચાર્યના नेतृत्वમાં આખા ભારતમાં ગૌ માતા की तड़प पर पूरा देश सड़क पर आ सूत्रने लईने गौ हत्या अटकाववा माटे आंदोलन शरू थयुं छे। आज तारीख 10 गौ हत्या बस आज 10 मिनिट माटे प्रतीकात्मक बंधनुं एलान करवामां आव्युं छे। भारतनी आजादीना 75 वर्ष पूरा थया, अमृत महोत्सव चाले छे, पण आज सुधी गौवंश हत्या प्रतिबंधित थई नथी। एना माटे भूतकाळमां अनेक आंदोलनो थया छे, त्यारे आ वखते चारे पीठना जगतगुरु शंकराचार्योना नेतृत्वमां आखा भारतमां गौ माता की तड़प पर पूरा देश सड़क पर आ सूत्रने लईने स्वयं स्फूर्त आ गौरक्षा आंदोलन है। गौ माता ने राष्ट्रमाता घोषित करवामां आवे एवी अमारी मांगणी है। एटले आजे तारीख 10 मार्चना रोज 10-10-10 गौ हत्या बस 10 तारीखे 10 वागे 10 मिनिट माटे प्रतीकात्मक बंधनुं एलान करवामां आव्युं। एना अनुसंधाने डीसाना तमाम एसोसिएशन અને ડીસાની વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા આજે એસડીએમને એક આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। એમાં માંગણી કરવામાં આવી છે કે સરકાર ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરે અને એને રાષ્ટ્રમાતા તરીકેનો દરજ્જો આપે તો ઓટોમેટિકલી એની રક્ષાનું પ્રાવધાન થાય અને સંપૂર્ણ ભારતમાં ગૌવંશ હત્યા પ્રતિબંધિત થાય। આપ જાણો છો કે આજે પણ ભારતના 19 રાજ્યોમાં કાનૂનન ગૌવંશ હત્યા પ્રતિબંધિત છે, તેમ છતાં સ્થળે ચોક ગૌ હત્યા થઈ રહી છે। ઇવન ત્યાં સુધી કે પહેલા 20 રાજ્યોમાં प्रतिबंधित थी, पण 2019 में 370 कलम हटाई एनी साथे साथे गौवंश हत्या प्रतिबंध धारो त्यां खत्म करवामां आव्यो। एटले काश्मीर में आ सरकारे गौ हत्यानी छूट आपी। एना माटे एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट सुधी गई, पण सुप्रीम कोर्टनुं कहेवुं छे के संसद ज कानून बनावी शके, अमने कोई कानून बनाववानो अधिकार नथी। आ रीते आज रोजनी 1 लाख गायोनी हत्या भारत में थई रही है। भारत आजाद थयुं त्यारे 93 करोड़ गायो हती अने 30 करोड़ जनसंख्या हती। आज 135 करोड़ जनसंख्या है अने 9 करोड़ गायो है। एटले आपणे बहु मुश्केलीमां छीए। आवा समयमां अमे एवुं नक्की कर्युं छे के गौ माताने राष्ट्रमाता घोषित करवा माटे आंदोलन करीशुं। आगळना दिवसोमां चूंटणीओ आवी रही छे, त्यारे अमे भारतनी तमाम पार्टीओ पासे जई रह्या छीए। लगभग 2600 पॉलिटिकल पार्टीओ भारतमां छे। ए पॉलिटिकल पार्टीओनो संपर्क करी रह्या छीए अने एमने कही रह्या छीए के तमारा द्वारा लेखितमां एवुं तमारा चूंटणी ढंढारामां घोषित करो के अमारी सरकार आवशे तो अमे गौ हत्या बंद करीशुं ने गौ माताने राष्ट्रमाता घोषित करीशुं। एटले आगळना दिवसोमां चारे शंकराचार्यो तरफथी एक लिस्ट जाहेर करवामां आवशे। एमां भाई कोण छे ने कसाई कोण छे बे फरक पाडवामां आवशे। आटली पार्टीओ वाळा भाई छे हिंदुओना अने आटली पार्टीओ वाळा कसाई छे। जे जाहेर नथी करता के अमे गौ हत्या अटकाईशुं ए बधा कसाई छे, अने जे जाहेर करे छे के अमे गौ हत्या बंद कराईशुं ए लोको आपणा भाई छे। एमांथी कोईपण पार्टीने हिंदू वोट आपे, अमारे कोई पार्टीथी लेवा देवा नथी, पण जे गौ मातानी हत्या कराववामां सामेल छे एवी कोई सरकार कोई पार्टीने वोट लोको न आपे एवी अपील अमे करवाना छीए। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સરકાર ગૌ માતાને રાષ્ટ્ર માતા તરીકે ઘોષિત કરે અને સંપૂર્ણ ભારતમાં ગૌ હત્યા પ્રતિબંધિત થાય તેવી માંગણી છે। દેશમાં 19 રાજ્યોમાં ગૌ હત્યા પ્રતિબંધ છે, તેમ છતાં પણ છડે ચોક ગૌ હત્યા થઈ રહી છે।
આજે રોજની 1 લાખ ગાયોની હત્યા દેશમાં થઈ રહી છે. દેશ આઝાદ થયો ત્યારે 93 કરોડ ગાયો હતી અને 30 કરોડ જનતા હતી. આજે માત્ર 9 કરોડ ગાયો બચી છે. એટલે ચૂંટણી હોવાથી ભારતની તમામ પોલિટિકલ પાર્ટીઓ પાસે જવાના છે અને જે પાર્ટી ગૌ હત્યા પ્રતિબંધની કાયદો લાવવાનું વચન ન આપે અને તેના એજન્ડામાં મૂકે એવી લોકોને વોટ આપવા બાકીની પાર્ટીઓને વોટ ન આપવા માટે લોકોને અપીલ કરીશું તેવું વધુમાં જણાવ્યું હતું. ગાયને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરવાનું જે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે એ આંદોલન માત્ર ગાય માટે ચાલે છે એવું નથી. ગાય બચશે તો પર્યાવરણ બચશે, ગાય બચશે તો ખેતી બચશે, ગાય બચશે તો આપણી આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે. આજે આપણે જો ભૂતકાળમાં નજર નાખીએ તો ખ્યાલ આવશે કે ગાય આધારિત ખેતીના કારણે, ગૌ આધારિત આપણી આર્થિક સ્થિતિઓના કારણે દેશ વ્યવસ્થિત હતો, મજબૂત હતો, આર્થિક સ્થિતિ સારી હતી. ગાયોની બાબતમાં જ્યારે પ્રથમ આંદોલન પૂજ્ય કરપાત્રીજી મહારાજે જ્યારે ઊભું કર્યું અને એ પછી અમુક રાજ્યોની અંદર પ્રતિબંધ મુકાયો છે, એ પ્રતિબંધ માત્ર દેખાવ પૂરતો લાગે છે. જેમ કે ગુજરાતની અંદર આજે અમે પોતે જ કોર્ટોમાં જોઈએ છીએ ઘણીવાર જે કેસો આવે છે, જીવદયાના કેસો આવે છે, એમાં આવા પ્રકારના ગૌ હત્યાના કેસો બી ઘણીવાર આવે છે. અને આ કેસોને કારણે આજે માત્ર લાગણી દુભાય છે એટલું જ નહીં, હિન્દુઓને અન્યાય પણ થઈ રહ્યો છે. સાથે સાથે ગૌ માતાના વધના કારણે આપણને આર્થિક નુકસાન પણ ભારે થઈ રહ્યું છે. અને ગાય બચશે તો જ રાષ્ટ્ર બચશે. ગાય માતાને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરવામાં આવે એના માટે જે શંકરાચાર્યજીએ આંદોલન શરૂ કર્યું છે એ આપણે સૌએ એક હિન્દુ તરીકે જ નહીં પણ એક સમજદાર લોકો તરીકે પણ આપણે એને સપોર્ટ કરવો જોઈએ એવી મારે સૌને વિનંતી છે. નમસ્કાર. ભારતમાં સૌથી વધુ જો કોઈ જનસંખ્યા હોય તો હિન્દુ સમાજની છે અને હિન્દુ સમાજ જે સૌથી ગૌરવવંત હોય તો એ ગાય માતાથી છે. અને વર્ષોથી ગાય માતાનું જે હત્યા થઈ રહી છે, ગાય માતાનું જે માંસ વેચાઈ રહ્યું છે, ગાય માતાને જે જરૂરિયાત પડતા જે એમના કાયદાઓ છે એના કાયદાઓ બને છે પણ કાયદા માત્ર ચોપડા ઉપર રહેતા હોય છે. ગ્રાઉન્ડ ઉપર જોઈએ તો એ કાયદાઓનું કોઈ પણ જગ્યાએ સારી રીતે ક્યાંય અસરકારકતા દેખાતી નથી. આજે જગતગુરુ શંકરાચાર્યજીએ જે આહવાન કર્યું છે કે ગાય માતાને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરે અને ગાય માતાનું જે સ્થાન છે હિન્દુ સમાજની અંદર જે ગૌરવવંતું સ્થાન છે એ સ્થાન જળવાઈ રહે એના માટે શંકરાચાર્યજીએ જે આહવાન કર્યું છે એના ભાગરૂપે આજે ડીસાની અંદર નાયબ કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે અમે અમારા વતી એવું આજના દિવસે મીડિયાના માધ્યમથી કહીએ છીએ કે ગૌ માતા માટે જેટલું કરવું પડે એટલા માટે અમે લોકો તૈયાર છીએ. ભલે એના માટે અમારે જીવ આપવો પડે તો જીવ પણ આપશું, પણ ગૌ માતાનું એમનું જે સર્વોચ્ચ સ્થાન છે એ સર્વોચ્ચ સ્થાન ભારતની અંદર આપવું જ પડશે. જે કોઈ પણ સરકારો હોય, જે કોઈ પણ કાયદા બનાવતો હોય એમને અમારી એક વિનંતી છે કે આ કાયદાઓ સંપૂર્ણપણે સજાગ રહે અને એ કાયદાઓ અસરકારક રીતે કામગીરી કરે તો જ આ દેશની અંદર ગાયોનું સ્થાન જે છે, ગાય માતાનું સ્થાન છે એ ઉચ્ચ રહેશે. આજે બીજું બધું વધુ ના કહેતા આ દેશની અંદર ગાય માતાને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરવામાં આવે, જલ્દીમાં જલ્દી ઘોષિત કરવામાં આવે એ જ અમારી માંગ છે. અસ્તુ. જય ગૌ મૈયા. તો આ આજના સમાચાર આપને કેવા લાગ્યા તે અમારા યુટ્યુબ, ફેસબુક, ટ્વિટર પર જઈને અવશ્યથી જણાવશો. નમસ્કાર. गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, क्या बंद करो, बंद करो. गौ माता